बाबा जी दत्ता जी आपस के समाधि सांझी को जी सांझी ज्ञान के बाबा जी इस जगह पे पहले बहुत देर आपको ले आ सकते जैसे कि हम लोग अभी बाबा बुड्ढड़ शाह जी की जो दरगाह है वहाँ पे आए हैं और इस समय मेरे साथ जो मौजूद हैं वो इस दरगाह के जो केयर टेकर हैं साईं परवेश शाह जी वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या इतिहास है इस जगह का और वो और उनका परिवार कब से यहाँ की सेवा निभा रहे हैं। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। आदाब सलाम नमस्कार सारी संगत नूं। ये दरगाह पीर साईं बाबा बुड्ढन शाह जी की है। इन्होंने 775 साल उस अकाल पुरख परवरदिगार अल्लाह ताला का नाम जपदिया। नाम जपदिया नूं इन्हां नूं 3 बकरियां, एक शेर ते एक कुत्ता ये अरशा तो प्राप्त होया। उस महाराज सच्चे पातशाह ने इन्हां नूं बकरियां भेंट कीतियां कि साईं जी तुसी इन्हां बकरियां दा दुੱਧ पिया करो तो फिर भजन बंदगी करिया करो, क्योंकि रिजक जिहड़ा परमात्मा किसी ना किसी रूप दे विच सब नूं भेंट करदा है। रिजक दाता दद्दा दाता एक है, जैसे गुरबाणी भी कहती है वो दाता सब नूं रिजक दिंदा। सैल पत्थर दे विच जे कीड़ा तो उहनूं भी दिंदा, लेकिन जो ये फकीर लोग है इन्हां नूं भी रिजक वो मालक देने वाला है, क्योंकि इन्हां दा कोई होर वसीला नहीं है। जिहड़ी डोर है उस अकाल पुरख परवरदिगार अल्लाह ताला ते रखी हुई है। ते साईं जी नूं जदों बकरियां अरशा तो भेंट होया आख्या साईं जी जदों तक तुसी बंदगी करोगे इबादत करोगे ये बकरियां उदों तक ये लवेरियां रहूँगियां, दुੱਧ ही दिंदियां रहूँगियां। साईं जी आखन लगे पातशाह बकरियां भी तो जीव है, मैं अपनों तपोभूमि अपनी भगती छड्ड के किसी होर कारा नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा कि तुसीं इन्हां नूं लै जाओ, मैं थोड़े दर्शन दीदारे करके ही प्रसन्न है। मैनूं तेरा नाम ही काफ़ी है। जेकर मेरी जिंदगी जिन्नी बची है तुहाडी याद दे विच सिमरन दे विच बीते, मैनूं होर कुछ नहीं चाहिदा। तो उस प्रभु परमात्मा अकाल पुरख अल्लाह ताला ने खुश होके शेर ते कुत्ता प्रगट करे। आख्या कि ये जिहड़े शेर कुत्ता है ये बकरियां नूं खा जा कर दे, लेकिन साईं जी ये अजब नज़ारा होगा तेरे दरबार का जिथे शेर बकरियां चारदा। अज भी उसके नाम ते कवालियां भेटां तुसीं सुणदे है बहुत फेमस होईयां कि दर बुड्ढन शाह जी का जिथे शेर बकरियां चारे, ये शेर और कुत्ता साईं जी दियां बकरियां चरा के लिया सकदे। जिथे कि इंसान अज आपस इकट्ठे आपस में मिल के नहीं रह सकते, इत्थे एक फकीर ने अपनी फकीरी के बल नाल उस अल्लाह ताला कार पुरख परवरदिगार की शक्ति नाल शेर ते कुत्ता बकरियां नूं चरा के लैके आया करते, जंगल दे विच इकट्ठे फिरदे सी। श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जदों चौथी उदासी कुल्लू मनाली की यात्रा करते हुए कीरतपुर साहिब आके डेरे लाए तो आख्या साईं जी समाधि खोलो, असीं तुहाडे सामने बैठे हैं। जो साईं जी ने समाधि खोली, धन गुरु नानक साहिब पातशाह गुरु नानक देव जी का मनमोहना चेहरा देखा तो बहुत प्रसन्न होए। आख्या नानक मैं तुहाडे इंतजार दे विच ही बैठा सी, मैनूं उस अकाल पुरख वालों हुक्म होया सी कि आप जी ने कलयुग दे विच अवतार लेना ते सानूं दर्शन देने हैं। हुण मैं एक फकीर है, मैं तुहानूं क्या भेंट कर सकदा, तुसीं मेरे घर आए हो, मैं बकरियां दा दुੱਧ पीना, उही बकरियां दा दुੱਧ चिप्पी भर के साईं बाबा बुड्ढन शाह जी ने धन गुरु नानक साहिब पातशाह नूं भेंट। ये करामाती जिहड़ा दुੱਧ है तो महाराज दे हत्थां दे नाल होर करामाती हो गया। तो आख्या साईं जी दुੱਧ असीं हुण नहीं छकना, ये 6वें जामे ही छकांगे। आखन लगे पातशाह तुहाडा इंतज़ार करदिआं पहले ही मैं बहुत बिरध हो चुका, आखां दे बाल जिहड़े भरवट्टे इत्थे तक आ गए सी। आख्या कि हुण तुसीं होर लंबी डेट पा चले है। आखन लगे नहीं समा जल्दी पलटेगा, लेकिन ये दुੱਧ जिहड़ा है साडे जिहड़े 6वें पातशाही दे वारस होणगे वो आके पीणगे। साईं जी ने वो चिप्पी दुੱਧ दी भरी हुई धरती माँ धूणे नूं सपुरद करती। ये फकीरां वलियां दा जो धूणा मस्तां मलंगां दा धूणा कि यह धूणे ये अमानत है नानक निराकारी दी, इस दी हिफाजत हुण तूं करनी है। इन्ने बचन करे धन गुरु नानक साहिब पातशाह करतारपुर साहब चले गए। इस जगह ते साईं जी ने वो दुੱਧ धूणे विच रख के बंदगी इबादत विच लीन हो गए। तो समा बीतदा गया। 121 साल बाद जदों 6वें पातशाह हरगोबिंद साहब मेरी पीरी दो जहां दे बाली धरती ते अवतार लिया, तो उन्होंने मुगलों नाल सीधी टक्कर लेनी शुरू करती। गुरुला युद्ध नहीं दी गई, कीरतपुर साहिब आके डेरे ला ले। तो इन्हों उस अकाल पुरख वालों हुक्म होया कि
ਸਾਈਂ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਲ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਦੇਹ ਪਲਟ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਤਾ। ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਬੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਣੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੱਝ ਡੰਗਰ ਕੋਈ ਮਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਖਲਨ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟਿੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 775 ਸਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜ਼ਬਰ ਮੰਗਿਆ ਸਵਰਤਾ ਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਹ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਜੋ ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਨੰਮੇ ਦੀ ਛਟੀ ਗੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਆ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਰ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਇਬਾਦਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁੱਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਤੇਲ ਔਰ ਝਾੜੂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ।